اردو کور کے معزز دوستوں، میں اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ترکی میں ایک قدیمی شہر واقع ہے جسے قسطنطنیہ کہا جاتا ہے۔ یہ شہر اپنے اندر کئی راز چھپائے ہوئے ہیں۔ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے بھی اس شہر کو بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ موجودہ دور میں اسے استنبول کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ بہت کم افراد اس شہر کی حقیقت سے واقف ہوں گے۔ کیا آپ ترکی کے شہر قسطنطنیہ کی ہسٹری کے متعلق جانتے ہیں؟ آج ہم آپ کو تاریخ کے جھروکوں میں لے چلیں گے اور موجودہ استنبول کب، کیسے اور کن حالات میں مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا اور عثمانی سلطنت کے بانی کون تھے، ایسے ہی دلچسپ سوالات کے جواب آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے حسب روایت چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے یوٹیوب کے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ ناظرین گرامی، ترکی کا ایک شہر جو کبھی قسطنطنیہ کے نام سے جانا جاتا تھا مگر اب یہ استنبول کے نام سے معروف ہے، دو براعظموں میں واقع ہونے کے ساتھ ساتھ یہ واحد شہر ہے جو تین عظیم سلطنتوں کا دارالحکومت رہا ہے، یعنی پہلے رومی سلطنت، پھر بازنطینی سلطنت اور آخر میں کئی صدیوں تک سلطنت عثمانیہ کا دارالخلافہ رہا۔ یہ وہ شہر ہے جہاں مشرق مغرب سے ملتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ یورپ ایشیا سے ملتا ہے، جبکہ جدت و قدامت کا خوبصورت امتزاج ہے۔ آبنائے باسفورس کے ایک جانب یہ شہر یورپ میں موجود ہے جبکہ دوسری جانب ایشیا میں۔ بازنطینی سلطنت کی تاریخ میں قسطنطنیہ کے کم از کم 24 محاصرے ہوئے ہیں۔ ان محاصروں میں 2 مرتبہ قسطنطنیہ بیرونی افواج کے ہاتھوں فتح ہوا۔ ایک مرتبہ 1204 عیسوی میں چوتھی صلیبی جنگ کے دوران یورپ کے عیسائیوں نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجائی، اور دوسری مرتبہ 1453 عیسوی میں سلطان محمد فاتح کی زیر قیادت عثمانی افواج نے اسے فتح کیا۔ مسلمانوں نے اس شہر کا پہلا محاصرہ 674 عیسوی میں اموی خلیفہ حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کیا۔ دوسرا محاصرہ اموی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے دور میں 717 عیسوی میں کیا گیا، جس کی قیادت خلیفہ کے بھائی مسلمہ بن عبد الملک نے کی۔ اس ناکام محاصرے کو عیسائی مشہور جنگ بلات الشہداء کی طرح سمجھتے ہیں، کیونکہ اس میں ناکامی کے باعث اگلے 700 سال تک یورپ میں مسلمانوں کی پیش قدمی رکی رہی اور بنو امیہ کی فتوحات کو بھی زبردست دھچکا پہنچا۔ محاصرے کے دوران ہی سلیمان بن عبد الملک وفات پا گئے اور عمر بن عبد العزیز نے تخت سنبھالا اور ان کے حکم پر شہر کا محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ اس محاصرے میں مسلمانوں کا زبردست جانی نقصان ہوا۔ ناظرین گرامی، عثمانیوں نے اس شہر کے 3 محاصرے کیے، جن میں پہلا محاصرہ 1396 عیسوی میں کیا گیا جو سلطان بایزید یلدرم کی قیادت میں ہوا۔ تاہم تیموری حکمران امیر تیمور بیگ گورکانی سابق قرن کی سلطنت عثمانیہ کے مشرقی حصوں پر حملوں کے باعث بایزید کو یہ محاصرہ اٹھانا پڑا۔ تیمور اور بایزید کا ٹکراؤ انقرہ کے قریب ہوا جس میں بایزید کو شکست ہوئی۔ دوسرا محاصرہ 1422 عیسوی میں عثمانی سلطان مراد ثانی نے کیا، تاہم بازنطینی شہر کا دفاع کرنے میں کامیاب رہے۔ 1453 میں شہر کا آخری محاصرہ سلطان محمد فاتح نے کیا، جس میں مسلمانوں نے محیر العقول کارنامے انجام دیتے ہوئے شہر کو فتح کر لیا۔ یہ شہر قسطنطنیہ ہے اور فصیلوں کے باہر عثمانی فوج آخری حلہ بولنے کی تیاری کر رہی ہے۔ عثمانی توپوں کو شہر پناہ پر گولے برساتے ہوئے 47 دن گزر چکے ہیں۔ کمانڈروں نے خاص طور پر 3 مقامات پر گولہ باری مرکوز رکھ کر فصیل کو زبردست نقصان پہنچایا ہے۔ 21 سالہ عثمانی سلطان محمد ثانی غیر متوقع طور پر اپنی فوج کے اگلے مورچوں میں پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ حتمی یلغار فصیل کے میسو ٹیکون کہلانے والے وسطی حصے سے کی جائے گی، جس میں کم از کم 9 شگاف پڑ چکے ہیں اور خندق کا بڑا حصہ پاٹ دیا گیا ہے۔ سر پر بھاری پگڑی باندھے اور طلائی خلت میں ملبوس سلطان نے اپنے سپاہیوں کو ترکی زبان میں مخاطب کیا: میرے دوستوں اور بچوں، آگے بڑھو، اپنے آپ کو ثابت کرنے کا لمحہ آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نکاروں، کرنوں، طبلوں اور بغلوں کے شور نے رات کی خاموشی کو تار تار کر دیا، لیکن اس کان پھاڑتے شور میں بھی عثمانی دستوں کے فلک شگاف نعرے سنائی دیے جا سکتے تھے، جنہوں نے فصیل کے کمزور حصوں پر حلہ بول دیا۔ ایک طرف خشکی سے اور دوسری طرف سمندر میں بحری جہازوں پر نصب توپوں کے دہانوں نے آگ برسانا شروع کر دی۔ ناظرین گرامی، بازنطینی سپاہی اس حملے کے لیے فصیلوں پر تیار کھڑے تھے، لیکن پچھلے 1.5 ماہ کے محاصرے نے ان کے حوصلے پست اور اعصاب شکستہ کر دیے تھے۔ بہت شہری بھی مدد کے لیے فصیلوں پر آن پہنچے اور پتھر اٹھا اٹھا کر نیچے اکٹھا ہونے والے حملہ آوروں پر پھینکنا شروع کر دیے۔ دوسرے اپنے اپنے قریبی چرچ کی طرف دوڑے اور گڑ گڑا کر مناجاتیں شروع کر دی۔ پادریوں نے شہر کے متعدد چرچوں کی گھنٹیاں پوری طاقت سے بجانا شروع کر دی، جن کی ٹنا ٹن نے ان لوگوں کو بھی جگا دیا جو ابھی تک سو رہے تھے۔ ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے عیسائی اپنے صدیوں پرانے اختلاف بھلا کر ایک ہو گئے اور ان کی بڑی تعداد شہر کے سب سے بڑے
और मुकद्दस कलीसा हाजिया सोफिया में इकट्ठी हो गई। दिफाई फौज ने जांफिशानी से उस्मानियों की यलगार रोकने की कोशिश की, लेकिन अतालवी तबीब निकोलो बारबेरो जो उस दिन शहर में मौजूद थे, लिखते हैं कि सफेद पगड़ियां बांधे हुए हमला आवर जानिसारी से शेरों की तरह हमला करते और उनके नारे और तबलों की आवाजें ऐसी थी जैसे इनका ताल्लुक इस दुनिया से ना हो। रोशनी फैलने तक तुर्क सिपाही फसील के ऊपर पहुंच गए। इस दौरान अक्सर दिफाई फौजी मारे जा चुके थे और उनका सिपा सालार जियोवानी जस्टिनियानी शदीद जख्मी होकर मैदान जंग से बाहर हो चुका था। जब मशरिक से सूरज की पहली किरण नमूदार हुई तो उसने देखा कि एक तुर्क सिपाही दरवाजे के ऊपर नस्ब बाजंतीनी परचम उतारकर उसकी जगह उस्मानी झंडा लहरा रहा है। सुल्तान मोहम्मद सफेद घोड़े पर अपने वुज़रा और अमायदीन के हमरा हाजिया सोफिया पहुंचे। सदर दरवाजे के करीब पहुंचकर वो घोड़े से उतरे और गली से एक मुट्ठी खाक लेकर अपनी पगड़ी पर डाल दी। इनके साथियों की आंखों से आंसू जारी हो गए। मुसलमान 700 साल की जदोजहद के बाद बिल आखिर कुस्तुनतुनिया को फतह करने में कामयाब हुए थे। नाज़रीन गिरामी, कुस्तुनतुनिया की फतह महज एक शहर पर एक बादशाह के इक्तिदार का खात्मा और दूसरे के इक्तिदार का आगाज नहीं था। इस वाक़े के साथ ही दुनिया की तारीख का एक बाब खत्म हुआ और दूसरे की इब्तिदा हुई थी। एक तरफ 27 कबल मसीह में कायम होने वाली रोमन एम्पायर 1480 बरस तक किसी न किसी शक्ल में बरकरार रहने के बाद अपने अंजाम को पहुंची, तो दूसरी जानिब उस्मानी सल्तनत ने अपने नुक्ते अरूज को छू लिया और वो अगली 4 सदियों तक 3 बराज़मों एशिया, यूरोप और अफ्रीका के हिस्सों पर बड़ी शान से हुकूमत करती रही। 1453 ही वो साल है जिसे करूने वुस्ता का इख्तिताम और जदीद दौर का आगाज भी समझा जाता है। यही नहीं बल्कि फतेह कुस्तुनतुनिया को फौजी तारीख का संगे मील भी करार दिया जाता है, क्योंकि इसके बाद साबित हो गया कि अब बारूद के इस्तेमाल और बड़ी तोपों की गोलाबारी के बाद फसीलें किसी शहर के तहफ्फुज के लिए नाकाफी है। शहर पर तुर्कों के कब्जे के बाद यहां से हजारों की तादाद में यूनानी बोलने वाले शहरी भागकर यूरोप और खास तौर पर इटली के मुख्तलिफ शहरों में जा बसे। उस वक्त यूरोप तारीख दौर से गुजर रहा था और कदीम यूनानी तहजीब से कटा हुआ था, लेकिन इस तमाम अरसे में कुस्तुनतुनिया में यूनानी जुबान और सकाफत बड़ी हद तक बरकरार रही थी। यहां पहुंचने वाले मुहाजिरों के पास हीरे जवाहरात से बेशकीमत खजाना था। अरस्तु, अफलातून, बतलीमूस, जालिनूस और दूसरे हुक्माओ उलमा के असल यूनानी जुबान के नुस्खे, इन सब ने यूरोप में कदीम यूनानी अलूम के आया में जबरदस्त किरदार अदा किया और मुअर्रिखीन के मुताबिक इन्हीं की वजह से यूरोप में निशात सानिया का आगाज हुआ, जिसने आने वाली सदियों में यूरोप को बाकी दुनिया से सबकत लेने में मदद दी, जो आज भी बरकरार है। ताहम नौजवान सुल्तान मोहम्मद को, जिसे आज दुनिया सुल्तान मोहम्मद फातेह के नाम से जानती है, 29 मई की सुबह जो शहर नजर आया, ये वो शहर नहीं था जिसकी शान और शौकत के अफसाने उसने बचपन से सुन रखे थे। तवील इनेतात के बाद बाजंतीनी सल्तनत आखिरी सांसें ले रही थी और कुस्तुनतुनिया, जो सदियों तक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मालदार शहर रहा था, अब उसकी आबादी सुकड़कर चंद हजार रह गई थी और शहर के कई हिस्से वीरानी के सबब एक दूसरे से कटकर अलग अलग देहात में तब्दील हो गए थे। कुस्तुनतुनिया का कदीम नाम बाजंतीन था, लेकिन जब 330 ईस्वी में रोमन शहनशाह कॉन्स्टेंटाइन अव्वल ने अपना दारुल हुकूमत रोम से यहाँ मुंतकिल किया, तो शहर का नाम बदलकर अपने नाम की मुनासबत से कॉन्स्टेंटिनो कर दिया, जो अरबों के यहाँ पहुंचकर कुस्तुनतुनिया हो गया। मगरिब में रोमन अंपायर के खात्मे के बाद यह सल्तनत कुस्तुनतुनिया में बरकरार रही और चौथी तक 13वीं सदी ईस्वी तक इस शहर ने तरक्की की वो मनाजिल तय की कि इस दौरान दुनिया का कोई और शहर इसकी बराबरी का दावा नहीं कर सकता था। यही वजह है कि मुसलमान शुरू से ही इस शहर को फतह करने के ख्वाब देखते आए थे। चुनांचे इस मकसद के हसूल की खातिर चंद इब्तिदाई कोशिशों की नाकामी के बाद 674 में एक जबरदस्त बहरी बेड़ा तैयार करके कुस्तुनतुनिया की सिमत रवाना किया। इस बेड़े ने शहर के बाहर डेरे डाल दिए और अगले 4 साल तक मुतवातर फसीलें अबूर करने की कोशिशें करते रहे। आखिर 678 में बाजंतीनी बहरी जहाज शहर से बाहर निकले और उन्होंने हमला आवर अरबों पर हमला कर दिया। इस बार इनके पास एक जबरदस्त हथियार था जिसे आतिश यूनानी या ग्रीक फायर कहा जाता था। इसका ठीक फार्मूला आज तक मालूम नहीं हो सका। तहम ये एक ऐसा आतिशगीर मादा था जिसे तीरों की मदद से फेंका जाता और ये कश्तियों और जहाजों से चिपक जाता था। मजीद ये कि पानी डालने से इसकी आग मजीद भड़क जाती थी। अरब इस आफत के मुकाबले के लिए तैयार नहीं थे। चुनांचे देखते ही देखते तमाम बहरी बेड़ा आतिशजार का मंजर पेश करने लगा।
सिपाहियों ने पानी में कूदकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन यहां भी पनाह नहीं मिली, क्योंकि आतिश यूनानी पानी की सतह पर गिरकर भी जलती रहती थी और ऐसा लगता था जैसे पूरे बहिरे मरमरा ने आग पकड़ ली हो। दोस्तों, अरबों के पास पसपाई के अलावा कोई चारा न रहा। वापसी में एक हौलनाक समुद्री तूफान ने रही सही कसर पूरी कर दी और सैकड़ों कश्तियों में से एक आधी बचकर लौटने में कामयाब हो सकी। इसके बाद 717 ईस्वी में बनु उमैया के अमीर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने ज्यादा बेहतर तैयारी के साथ एक बार फिर कुस्तुनतुनिया का मुहासरा किया, लेकिन इसका अंजाम भी अच्छा नहीं हुआ और 2000 के करीब जंगी कश्तियों में से सिर्फ 5 बचकर वापस आने में कामयाब हो सकी। शायद यही वजह थी कि इसके बाद 6 सदियों तक मुसलमानों ने दोबारा कुस्तुनतुनिया का रुख नहीं किया, हत्ता कि सुल्तान मोहम्मद फातेह ने बिल आखिर शहर पर अपना झंडा लहराकर सारे पुराने बदले चुका दिए। शहर के तबाहशुदा बुनियादी ढांचे की अज सिरे नौ तामीर की, पुरानी नहरों की मुरम्मत की और निकासी का निजाम कायम किया, जो आज भी देखने को मिलता है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का बायस जरूर बनी होगी। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।